we conducted the first episode of this Field Facts of Technical Irrigation by Mr. Bhatia Abhevardhana. Actually, Mr. Bhatia Abhevardhana is one of the leading practitioners in this area. He actually walks the talk. That means he is not only technically competent on that, but it's very inspiring to note that he is practicing this throughout the country and providing employment to many Sri Lankans, as well as generating the much needed revenue generation for the country while ensuring the food safety of the country. So when we had this webinar on the Field Facts of Technical Irrigation, Mr. Bhati Abhevardhana kindly agreed to our invitation to continue the session today. So what you were listening so far is a recording of the last time, just to recap what he was discussing. Now, I would like to invite Mr. Bhati Abhevardhana to continue the session. Actually, he has many experiences. As I told you earlier, he is a graduate from University of Waimbur, and also he has obtained the diploma in agriculture from School of Agriculture in Kundasali. More than that, he has been practicing innovative things. So in brief, I can introduce them as a specialist in modern agri technologies. So today he had many involvements with his projects, but gracefully he agreed to conduct the session. Mr. Abhevardhana, would you like to continue from what we stopped last time? I told you last time that we will upload this to the YouTube. So what we will do is that actually a combination of last week's one, the last webinar, and this one will complete it. So we will upload both to Sri Lanka Agricultural Extension Association's website. As you know that Sri Lanka Agriculture Extension Association is very much geared to provide that lead in dissemination of knowledge from research to practice, so that to uplift the agriculture sector in the country. Mr. Abhevardhana, we kindly invite you to continue your session. Thank you, Doctor. Thank you again. Nice introduction. Hope you all can hear me. Yes, we can hear you. Yeah, I will directly move to the presentation where we have stopped last time. Hope you can see the screen, right? Yes, we can see it. Yeah. So again, I would like to remind those of you who may have questions, please put that in the chat box. We'll give you time to get answers from Mr. Abhevardhana towards the end of this. Thank you. Yes, thank you, Doctor. Again, now I'm going to continue from the last stopping point. So yeah, we had discussed about the benefits or the advantages, how we design and all this stuff. And now today I am going to start from the main components of a drip irrigation system. Components in the sense, you all know that the pump is there, the fill is there, and all the pipes will be there. But there are some other details that you should know when you are selecting or you are working on a drip irrigation or any kind of micro irrigation system. So I will try to make this shorter and shorter, and will only try to talk the most relevant the field facts about in a component. So the pump station is where we take the water. So different types of pumps are there. First, we field when we design an irrigation system, after talking to the farmer, we should know what kind of energy source that they have.
it can be electricity, it can be, you know, they don't, maybe they don't have electricity, so we need to decide whether we go with the kerosene pump or, you know, the diesel pump. And sometimes when the for the larger farms, we always recommend PTO driven pump, tractor driven pump. මොකද දන්නවද මේකේ වැඩේ දැන් සාමාන්‍ය ලොකු ෆාම් ගහනවා නම් වතුර ගහනකොට ලීටර් ලක්ෂ ගාණක් ගහන්න වෙන අවස්ථා තියෙනවා එක පැයකට හරි දවසකට හරි ඒ වෙලාවල් වල. PTO pumps, so like in PTO tractor PTO driven pump, the specialty is they can pump lot of water in, you know, the bigger pressures, larger pressures, by consuming only, you know, the less amount of diesel. සාමාන්‍ය tractor එකක් අපි තුමු 240 ක් වගේ tractor එකක් when it runs කියන්නේ සාමාන්‍ය RPM එක medium level එකේ තියාගෙන ගියාම අපි දන්නවා සාමාන්‍ය වැඩ පැයකට එන diesel consumption is like 3 to 4 liters maximum. So by using 3 to 4 liters of diesel, we can pump even 10 lakhs, 1 million liters of water to our field. But if you going to use a big water pump, diesel driven pump or something, your energy cost will be, you know, even you cannot imagine. And the tractor itself, you know, you do service at correct time, it's a vehicle that you maintain always. So it's a really a good you know, the wise choice if you can go for a PTO pump when your farm is larger and when you doesn't have electricity. But electricity is the number one choice. Electricity is more convenience, and you know the yes, then now I cannot say reliable, but depends on the design, it's reliable. Okay, the water pump එක ගන්නකොට තියෙනවා horizontal pumps, vertical pumps, submersible pumps mainly. horizontal pumps කියලා කියන්නේ අපි සාමාන්‍යව දකින general pump එක පොළොව මට්ටමට තියෙන, කියන්නේ පොළොවට සමාන්තරව තියෙන අපේ ගෙවල් වල හරි ඒ design එක. ඒ කියන්නේ impeller එක පොළොවට සමාන්තරව තියෙන horizontal pumps. So ඒක මම කියනවා මේ තියෙනවා basic ඒවා මම ඒවා කියන්න යන්නේ නැහැ. So vertical pumps කියන්නේ අපි පොළොව අනික් අතට vertical අතට ලින් ඇතුළට දාන පොම්ප. අපි ටියුබ් වෙල්ස් වල දාන්න පුළුවන්, ලිඳ ඇතුළට දාන්න පුළුවන්, ඩීප් වෙල් කිට් වලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. නැත්තම් කෙලින්ම අපි ඇතුළටම දාලා සක්ෂන් එක ගන්න නැතුව කෙලින්ම අපිට පම්ප් කරන්න පුළුවන්. අපි කියනවා බෝ වෙල් පම්ප්ස් කියලා, නැත්තම් ටියුබ් වෙල් පම්ප්ස් කියලා කියනවා. submersible pumps කියලා හැම වෙලේම වතුර ඇතුළේ තියෙනවා. submersible. The horizontal pumps, vertical pumps උත් තියෙනවා මේ එළිය පාවිච්චි කරනවා, ඇතුළට දාන ඒවාත් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ වතුර ඇතුළට දාන ඒවාත්. ඉතින් ඒක කියන්නේ direction එක pump. submersible pump කියන්නේ වතුර ඇතුළට දාන පොම්ප. එතකොට ඒක හැම වෙලේම වතුර ඇතුළේ තමයි තියෙන්නේ, සක්ෂන් එකක් වෙනම නෑ, කෙලින්ම පම්ප් එකෙන් සක් කරලා ගන්නවා. ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට head එක වැඩි වෙනකොට ඒ කියන්නේ ගොඩක් අපිට සක්ෂන් එක ෆුට් පැල් එක හරිය ටියුබ් එක දාන සක්ෂන් එක ගොඩක් දිග දාන්න වෙනකොට එහෙම අපි කෙලින්ම ගිහිල්ලා පම්ප් එකකම සබ්මර්සිබල් පම්ප් එකක් දානවා. අධික long duration වලට පම්ප් කරනකොට submersible pump is the best because it's a water cooling mechanism is in the pump. So we don't need to, you know, otherwise the other centrifugal pumps, they have fans, they have lubricants, whatever it is. Submersible pumps are more, you know, we can run continuously than horizontal pumps. There are horizontal pumps that we can use 23 hours a day, but in generally submersible pumps are like that. එතකොට පම්ප් එකක ගන්නකොට අපි ඉස්සෙල්ලාම ඩිසයිඩ් කරන්න ඕනේ මොන කැපැසිටි එකේ පම්ප් එකක්ද ඕනේ, මොන ප්‍රෙෂර් එකක්ද ඕනේ. ඒතකොට ෂිෆ්ට් කඩන්නේ කොහොමද, බ්ලොක් කඩන්නේ කොහොමද, ඒ ටික අපි බලන්න ඕනේ. ඉතින් චුට්ටක් අමාරුයි ඒ ඔක්කොම එකපාර කියන්න මම උත්සාහ කරනවා. දැන් මේ බේසික්ස් ටික ඔලුවට දාගත්තට පස්සේ ඕගොල්ලන්ට අඩුම තරමේ මේවා ස්ටඩි කරන්න පුළුවන්, නැත්නම් අපිට කතා කරලා අහන්න පුළුවන්. ඔබතුමාලා අනිවාර්යයෙන් මේවා දන්නවා. එතකොට මේ ටික කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි බලන්න ඕනේ ලීටර් 5000ක් ඕන බ්ලොක් එකකට ලීටර් 10000 පොම්පයක් දාලා හරියන්නේ නැහැ. හේතුව පම්ප් එක වැඩ කරයි. නමුත් energy consumption එක it's always higher than the pump that we require. So that means you are going to spend more and more on day-to-day running costs. So with the choosing the right pump with the right discharge and right pressure is most important when we are designing a drip irrigation or any other micro irrigation system. We should make sure that we use the right pump with right pressure and right flow rate. Otherwise, everything your money will be in vain as well as your energy cost will be high. එතකොට ඒක just where we going to take the water, pumping point. This is some pictures that we did a few years back in Dole farms in Kudawaya. මෙච්චර ලොකු වුණත් පොඩි වුණත් මම මේ පරණ පින්තූර ටිකක් පිටටක් ගාලා දාගත් හින්දා මේක තියෙන්නේ. ඉතින් තනි බලන්න මම පොඩි එකක් දාලා මේ වගේ අපි හිතමු චූටි පම්ප් එකක් දැම්මත් මේක කියන අපි සක්ෂන් එක. ඉතින් මේ වගේ වතුර ගන්න සක්ෂන් එක මේක සර්ෆේස් වෙල් එකක් වෙන්න පුළුවන්, වැවක් වෙන්න පුළුවන්, සම් පොන් whatever river
මොකෙන් ගත්තත් අපි ඒතර ෆුට් ට්‍රයල් එක දාන තැන අපි දන්නවා සෙන්ට්‍රිෆියුජරල් පම්ප් එක, ඒ කියන්නේ ගොඩ තියෙන පොම්ප් එකට යන්න පුළුවන් උපරිම ඩෙප්ත් එක අඩි 24යි. ඔන්න ඔය වගේ පොඩ්ඩක් හොඳට මතක තියාගන්න. මොකද අඩි 30කින් තියෙන පොම්ප් එකකට අපිට සර්ෆේස් පොම්ප් ඇදලා අඩි 30ක් යටින් ෆුට් ට්‍රයල් එක දාලා වතුර ගන්න බෑ. අඩි 24යි පුළුවන්. ඒක ෆික්ස් ප්‍රමාණයක් මේ මොකද ගුරුත්වත්වයත් එක්ක වතුර අපිට උදලා දෙන්න පුළුවන් ප්‍රමාණය එච්චරයි. ඒ සෙන්ට්‍රිෆියුජරල් පම්ප් වල එන්නේ මේ ප්‍රමාණය. අඩි 24ටම ලිමිට් එක වෙන්නේ නැතුව අඩි 20ක් වගේ තියාගත්තා නම් සේෆ් සයිඩ් හරි. ඒ කියන්නේ the vertical elevation difference එක pump to foot pal is maximum 24 feet. අපි එතන ක්ලීන් තියාගන්න ඕනේ. DSA වල අරවම රොඩු පාසි ඔය ජපාන් ජවල අරවම නැතුව පොඩ්ඩක් ක්ලීන් නේ සක්ෂන් ඒරියා එක තියාගන්න ඕනේ. මේ tube ware surface sums එක විදිහව තියෙනවා. right, that's a water storage. Artificial water storage දැන් අපි ගොඩක් පාවිච්චි කරනවා මේ pond liners වලින්. ඉස්සකොටු වලටත් මේවා ගොඩක් ගන්නවා. දැන් අපි water storage වලටත් පාවිච්චි කරන හේතුව තමයි when we take ground water through tube wells. You know, we dig wells till 50 meters, 100 meters, whatever the depth, but still those waters are very rich in hardness levels, because you know calcium, magnesium, iron, sodium are highly present in those water, which can also clog the drippers, as well as those sometimes this water quality is not good for, you know, the short term crops, but most of the time that's fine. But if the water is more saline and alkaline, then it will not to be used for the plant. So in that kind of a situation where the hardness is high, we can temporarily pump water into a surface sump and allow it to precipitate in the bottom of the sump. Again, වතුර ටික වෙලාවක් යනකොට අපි දන්නවා අර ගෙදර කේතලේ වගේ කිවුල වතුර තියෙන පැතිවල කේතලේ බැඳලා තියෙන්නේ ලවණ, ඒ වගේ මේක ප්‍රෙසිපිටේට් වෙනවා පතුල ඇතුළට. එතකොට අපිට මෙතනින් ලවණ අඩු කරලා කෙලින් පොම්ප කරන්න පුළුවන්. ඒක එකක්. අනිත් එක තමයි අපි දන්නවා ගොඩාක් ටියුබ් වෙල්ස් වල අපි ඩ්‍රයි සෝන් එකට ගියාට පස්සේ ටියුබ් වෙල්ස් වල මේ ෆ්ලෝරෙක්ස් හරි අඩුයි. නමුත් අපි අක්කර 50ක වත්තට ඔයගොල්ලෝ හිතන්න අක්කර 50ක වත්තට පැයට ලීටර් 10 පොම්පයක් දාගත්තොත් දවස් කීයක් වතුර ගහනද වත්ත එකපාරක් කව කර. So we cannot irrigate even in the night times. I mean, it's not practical, but there are automation systems and everything, but generally we like to irrigate in the daytime where the farm operation is going on. So in that kind of a situation, we pump 24 hours, 20 hours to the sump from the tube well, and from sump, or we call it pond, we are going to distribute all the water to the, you know, the as much as possible area in one shot. So that's the another requirement of the importance of this artificial water storage, and this highly you know, the getting popular. මේක ගොඩක් popular වෙන වැඩක්. මොකද මේ ප්‍රශ්නේ තියෙන හින්දා ගොඩක් dry zone වලට ගියාම. Then these are PTO driven pumps which are coupled connected to the tractor PTO. And this is again, then we will come to the head control of the irrigation system. There are gravel filters, media filters, disc filters, and everything is there. If you can see, pressure gauges, backflush units. Selecting right filter is most important when you are designing micro irrigation systems. I can say the heart of the irrigation system is the filter. Because that depends on the water quality, whether what impurity is present in the water, whether it can be algae, silt, clay, or any other organic matters. We have to decide the filter. Otherwise, you know, දැන් ඔය ගොඩක්ම වෙලාවට ඔය වෙන්නේ අනේ මහත්තයා රිපරබල් සිස්ටම් එක බ්ලොක් වුණා ඔහොම කියාගෙන අපි ගාඩ මිනිස්සු වෙනවා. වෙලා තියෙන්නේ it's a technical subject. It has some engineering. We have to choose the right filter. According to that, the dripper. ෆිල්ටරින් ග්‍රේඩ් එකක් තියෙනවා. ෆිල්ටර් එකේ 120 mesh, 130 mesh, 150 mesh. ඒ කියන්නේ අඟලක තියෙන කොටු ගන්න. ඒ දැලකින් පාස් වෙන්න පුළුවන් රොඩු ඔක්කොම එයා බ්ලොක් කරගන්න. ඒකට හරියන ඩ්‍රිපර් එකක් තමයි අපි ඉස්සරහට දාන්න ඕනේ. If the filter is 120 mesh, dripper should be 120 mesh. That means the impurities going through the filters can be pulled out from through the orifice of the dripper. You can dripper එකේ හිලෙන් දාන්න පුළුවන්. That's why we call self flushing of the dripper. So ඒවා තියෙනම ගොඩාක් details වලට යන්නේ නැහැ. මොකද අපිට තව ටිකක් කතා කරන්න තියෙන හින්දා. I think ඒ වගේ ගොඩක් දේවල් තියෙනවා අතර මේ කතා කරන්න ගියොත්.
To prevent solid particles in the water from penetrating into the irrigation system and clogging the emitters. Filtration may change as per the quality of the irrigation water, whether it can open well, bore well, river, water tanks, dams, canals, ponds, lakes, spring water, whatever it is, we need to take the right filter. දැන් මේවා රෙකෝඩින් යන නිසා හිමීට පස්සේ බලා ගන්න පුළුවන් එක එක වතුර වල ජෙනරලි ග්‍රවුන්ඩ් වලට ගත්තාම හાર્ඩ්නස් වැඩි ඊට පස්සේ ලේක් වලට ගත්තාම ඇල්ගී ඕගනික් බැක්ටීරියා වගේ දේවල් වැඩි එක එක වෝටර් වල ක්වොලිටි වෙනස් යනවා ෆිල්ටර් එක සිලෙක්ට් කරන්න ඕනේ basically there are two types of filters primary filters and secondary filters we categorize them into so in the under primary filters we can use gravel sand filter where the water getting filtered through a special sand media. Normally we are importing them from Israel with the filters and the hydrocyclone filter where the water is rich in lot of stone. If the lot of stones are present in the water, we can separate them through hydrocyclone filter. It's a hydrocyclone mechanism creating inside the filter and take this the sand apart. So secondary filters, once the primary filtration done, the secondary filters are there in the pump line. So this filtration happened there. So the small particles where came through the sand filters, the small ones can be filtered through these filters. සාමාන්‍ය අපි කතා කරන මේ තියෙන water source එකත් එක්ක සාමාන්‍ය gravel sand filters කියන්නේ ලොකු systems වලට මඩ වතුර, algae, රොඩු ගොඩු අදිනකොට තමයි gravel filters පාවිච්චි කරන්නේ. These filters අපිට surface water සාමාන්‍ය හොඳ අපිට දාන්න පුළුවන් මට්ටමේ ඉඳන් these filters අපිට පාවිච්චි කරලා irrigation system එකක් කරන්න පුළුවන්. deep borewell පොළොව ඇතුලෙන් ගොඩක් ගන්නකොට අපිට stone sand එනකොට අපි hydrocyclone filters පාවිච්චි කරනවා. surface well කරනකොට අපිට deep screen filters දෙක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. හැබැයි අපි දැන් screen filters පාවිච්චි කරන්නේම නැහැ. screen filter out of technology මොකද වෙලා තියෙන්නේ මේ screen filters වල maintenance වැඩි ඉක්මනට කැඩෙනවා. නමුත් this filter අපිට හොඳටම ප්‍රමාණවත් dripper වලට අවශ්‍ය filtering grade එක දෙන්න. but you have to use the right this filter, not the one that you never need to talk. Never should talk මට දෙන්න අඟල ෆිල්ටර් එකක් මට දෙන්න අඟල් භාගය ෆිල්ටර් එකක් මට දෙන්න රිපර්ස් 10ක් 100ක් 200ක් එහෙම නෙමෙයි we need to find how much dripper discharge is there but not from there how much water the plant requires a day. Let's say it's a we say let's මොනවාරි දොඩම් ගහක් කියමුකෝ it will need 10 liters of water per day. එතකොට අපි ඒක සාමාන්‍ය ගහකට අපි දෙන වතුර පැය දෙකක් අතුලතවත් දෙන්න පුළුවන් නම් තමයි ඒක effective. Otherwise it will run off and the will depercolate or whatever the leaching will happen. The water will not efficiently absorb by the plant. So we have to give it in the absorbable manner, absorbable flow rate. That's the idea. So අපි ඒ වගේ වෙලාවට සාමාන්‍ය ලීටර් 2 ඩ්‍රිපර්ස් දෙකක් දානවා දොඩම් ගහකට. නැත්නම් අපිට 4 දෙකක් දාන්න පුළුවන්. ඒක soil එකේ structure එකත් එක්ක අපි කියන soil එකේ වයනයත් එක්ක වැලි මඩ මොනවද මට sand silt clay ඒ තුනත් එක්ක තියෙන composition එකත් එක්ක අපි ඒක වෙනස් වෙනවා. ඒකට dripper discharge එකයි flow rate එකයි අපි ඒකත් එක්ක තීරණය කරනවා. කොහොම හරි ඒකත් එක්ක අපි තෝරලා ඒතකොට අපි දන්නවා හරි අපි අක්කර එක දොඩම් කියන්නකෝ. අපි හිතමුකෝ අඩි 8න් 8න් දාලා පැල 670ක් තියෙනවා high density මම මේ කතා කරන්නේ. පැල 670ක් වටනවා කියන්නේ පැල 670කට දවසකට ලීටර් 1000ක් Tama your peak requirement of the whole plantation of a 1 acre of lime or lemon or whatever. එතකොට 6700 liters කියන එක අපි කොහොමද දෙන්නේ? We have water source that is that can be supply 3000 liters of water per hour. Maybe the filling rate is like that. So we use the 300,000 liter 3000 තියෙන pump එක. ඒක අපි 2 hours වලින් වතුර දෙනවා අපි යනවා තමයි block කරන්නේ. මේක චුට්ටක් මන් දන්නේ පැහැදිලි නැතුව ඇති මේක ඉතින් ගණන් හදාද පෙන්වන්න ඕන වැඩක් මහලොකු මැත්සුත් නෑ. නමුත් we have to go like in a systematically when we designing a system. ඊට පස්සේ අපි දන්නවා ලීටර් 6700ක් ඕනේ. ඒ අනුව අපි තෝරන්න ඕනේ බටවල diameter එක which tube we should ඒ කියන්නේ බටවල ගණනක් ගොඩාක් වැඩි. අපි efficient system එක design කරනකොට අපි අර පොම්පේ වගේම මේ බටෙන් maximum ගෙනියන්න පුළුවන් විදියට තමයි just below the maximum තමයි අපි මේවා කරන්නේ. ලීටර් 6700ක් වගේ එක අඟල් එකමාර බටෙන් අරන් යන්න පුළුවන්. ඉතින් අඟල් දෙකේ බටයක් දැම්මොත් අපි ගොඩක් සල්ලි නාස්ති කරනවා. එතකොට මම ඒ ඔක්කොම මේ presentation එකේ යට තියෙනවා මම දන්නේ මට කරන්න පුළුවන් නේද කියලා ඒ ටික මේ අපි බලමු. ඉතින් ඒ වගේ තියෙනවා. ඒතර filtering level එක micron mesh numbers වලින් කියනවා 1 micron equals to the one part මොනවාද 1000න් එකක් මිලිමීටර්. ඒක micron එකක් කියන්නේ මේ mesh size, hole size වය තියෙනවා එක එක.
මේක රෙකෝඩින් එකේ අනින්ද ඔයගොල්ලෝ හිමීට පස්සේ බලලා මොන හරි කට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් මට අහන්න හිමීට කෝල් කරලා නැත්නම් අපි බලමු. ඉතින් අපි බලමු කවදා හරි මේ ප්‍රැක්ටිකල් මේ සෙෂන් එකක් කරන්න. එතකොට ගොඩක් ලේසි. and netafim clogging it's recommended to check and record pressure head loss. මේ හැම වෙලෙම head loss එකක් තියෙනවා. friction loss එකක් තියෙනවා මේ tubes වල drippers වල. එතකොට වතුරේ head loss එක අඩු වෙන්න quality එක වැඩි. ඒ කියන්නේ hardness වැඩි වෙන්න filtering වැඩි වෙන්න head loss එක වැඩි වෙනවා. බලන්න වතුර පුළුවන් තරම් clean කරලා දෙන්න. එතකොට head loss එක අඩුයි. ඒතර මේ තියෙන media filter එකක්. මේකේ special sand එකක් තියෙනවා. වතුර උඩ පැත්තට media එක හරහා ආපුවම media වලින් හොඳට algae මඩ රොන් මඩ ඔක්කොම පෙරෙනවා. So efficient filtration through a large volume of a sand. This is the best filter that we can find in the history of drip irrigation. And this is the filtration වෙන විදිය. වතුර එනවා උඩින් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා යට පැත්තට වැල්ල හරහා ගිහිල්ලා පල්ලෙහා තියෙන delivery line එකෙන් field එකට යනවා. And this is and we need to backflush the system. That means we reverse the process and give some water in the opposite direction from the filters. So it will flush out all the mud. ඒ කියන්නේ අර බලිය අවුස්සලා උඩින් ඉඳලා යටට දුන්න වතුරක අපිට ෆිල්ටර් වෙලා දෙනවා. ඒක වැල්ස් මාරු කරලා කරන්න තියෙන්නේ. මට ඔය වීඩියෝස් එහෙම තියෙනවා. ඉතින් පෙන්වන්න අමාරුයි. අපි ආයෙ දවසක බලමු. කොහොමද අවශ්‍ය ඔළුවේ තියාගන්න backflush කරනවා. We will reverse the flow direction and will flush the filters and take out the. So this is a මේ වගේ system එකක් මේ අපි ඔය Eaton Specific project එක පින්තූරය. Excuse me. So this is ඒ වගේ filter unit එකක්. ඔක්කොම පාට දෙන media filters අර කළු පාට ගෙඩියක් වගේ අතින් පේන්නේ filters. එතකොට මේ media filters වලින් රොන් මඩ ටික පෙරිලා filters වලට යනවා dis filters වල secondary filtering වලට. ඒ අතර venturi තියෙනවා fertigation මේම තියෙනවා මේකේ pressure control valves, pressure regulating valves, solenoid valves, automation මේවා fully mobile control කරන්න යනකම් මේවා කරන්න පුළුවන්. මේ තියෙන generally ඔය අපි කර projects වල media filters තියෙනවා, pumps තියෙනවා, filters තියෙනවා, fertigation equipment and this is side to cyclone filter. අපිට ගොඩාක් මේක ලංකාවේ නම් ඕන වෙන්නේ නැහැ. දැන් තියෙන පොළොව ඇතුලෙන් වතුර ගත්තී වැලි සෑන්ඩ් එහෙම තියුණාද ගල් කැට තියුණා අපිට මේක පාවිච්චි කරන්න වෙනවා. Screen filter mechanism එක surface filtration. This filters again. The netafim is one of the global leaders of drip irrigation. Not one of the other global leaders, pioneer of drip irrigation in the world. They are an Israeli company who invented drip irrigation since 1965. This filter element එකේ disk තියෙන්නේ ඒකේ disk වල grooves තියෙනවා. මම මෙන්න මේ පෙන්නන විදිහට මේ grooves තියෙන්නේ different directions වල. ඒතර disk through යනකොට මේ වගේ වැලි මඩ පොඩි particles ගොඩාක්ම assume particles which came through the media filters will get caught in this element just like the ඔයගොල්ලන්ගේ වාහනේ oil filter එක වගේ තමයි. These are the disc. If you see closely, this බොහොම tiny disc එකක් නිකන් පොතක A4 එක thickness එක තියෙන. මේ තියෙන මේ වගේ opposite direction වලට. දැන් මේක ඔයගොල්ලෝ දැනන් ඉන්නේ කොහොඳයි? This filtration එක mechanism එක මේ filters south වුණොත්, filters blunt වුණොත්, filters හරි පැනට වැටුනේ නැත්නම් filter වෙන්නේ අනේ මහත්තයා මගේ irrigation system එක ඉවරයි block වෙනවා මෙහෙමයි කියලා කියන්නේ. එතකොට අපි මේ science එක දැනගන්නේ නැතුව කරනවා. මේවා හරියට දැනගන්න ඕනේ. ඉතින් බැක්ටීරියා නම් පෙරන්න බෑ. මේවල බැක්ටීරියා නම් අපි යන්න ඕනේ මේ මොනවද මේ UV වලට යන්න ඕනේ. සාමාන්‍ය අපි බැක්ටීරියා ලොකු ප්‍රශ්න අපිට තියෙන බැක්ටීරියල් ඉෂුව බැක්ටීරියා filter කියන්නේ අමාරු ජෛක කට්ටියක් සයන්ටිස්ට් ලායක් එක්ක ප්‍රොජෙක්ට් එකක් කරා කාලයක් they said finally Sri Lanka is a paradise for bacteria. So our biodiversity is super rich and our bacterial strains that forcing the bacterial wilt of all these solanaceous crops and the අපේ මේ වල මොන තක්කාලි වලින් හිටු මැරීම කවදාවත් නතර කරන්න හරිය අමාරුයි. whatever the varieties came they are moderately tolerant but not fully resistant. If we need to go fully resistant, we need to use different root stocks like brinjal. Different brinjals we have wild species, so we need to bud with the root stock of eggplant, and the cyan will be tomato or the chili, so whatever. සිංහලෙන් කියන්න පුළුවන් නම් වඩාත් හොඳයි. Right, okay. මම දෙකම කිව්වේ අර එක එක අපේ දෙමළ මහත්වරුත් ඉන්න නිසා දමිළ කට්ටියයි හරි මම කියන්න මටත් ඇත්තටම ලේසි එක මේ සමහරක් ටෙක්නිකල් හරි අපි පුළුවන් විදිහට කරන්න. ඉතින් ඒ වගේ අපිට බැක්ටීරියා ඒ වගේ දේවල් තියෙන ප්‍රශ්න තියෙනවා. එතකොට අපි UV lights වලට යන්න ඕනේ.
නැත්තම් අපිට ෆිසිකල් ෆිල්ටරින් තමයි අපි මේ ෆිල්ටර්ස් වලින් මෙච්චර කතා කරේ ෆංගස් උනත් ෆිල්ටර් කරන්න බෑ මේ ෆිල්ටර්ස් වලින් එහෙම කරන ලොකු කොස්ට් එකක් එන ඕන තරම් ටෙක්නොලොජි තියෙනවා අපි බොන වතුර වලට කරනවා වගේ ඊටත් වඩා ඒවා තියෙනවා ඉතින් ඒවා ගොඩක් කොස්ට් අපිට ඇග්‍රිකල්චර් වලට අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ ඇත්තට මේවා නමුත් ඔය ෆිතියම් අවශ්‍ය නම් දෙන්නත් පුළුවන් තාක්ෂණය තියෙනවා ලංකාවේ ඇතුලේ අපි ගාව අනිවාර්යෙන් ඒකනේ තියෙනවා හරි එතකොට කොස්ට් එක ඔබතුමා කවුද කතා කරන්නේ කවුද කතා කරන්නේ හෙලෝ හලෝ මගේ නම ඉන්දික සාමාන්‍ය ඔබතුමාලට මිනරල් වෝටර් විදියට වතුර ටික හදලා දෙන්න පුළුවන් ඒකට අවශ්‍ය තාක්ෂණය තියෙන අපි ගාව සාමාන්‍යයෙන් ඔය ජර්ම් කිලර්ස් තියලා තියෙන අපි උදාහරණයක් ගමු මේව මොනවද ටොයිලට් වලට පාවිච්චි කරන හාපික් අන්න ඒ වගේ දේවල් වලිනුත් විනාශ නොවෙන මට්ටමේ සම්පූර්ණ බැක්ටීරියාවල ජනපද පිටින්ම සමූල ඝාතනය කරන්න පුළුවන් බැක්ටීරියා වර්ග අපේ NH එකේ තියෙනවා මේක අපේ මේ පරිසරයක අපේ ඔබතුමා ඉස්සලා කිව්වට මම සිංහලෙන් කියන්න කිව්වේ ඒකයි මේ පරිසරය ලංකාවේ ජෛව විවිධත්වය කියලා කියන්නේ මා හාස්කමක් මේකෙන් ප්‍රයෝජන ගන්න ඇග්‍රිකල්චර් වලට මෙන්න මේ බයෝටෙක්නොලොජි එක අපාසල් මට්ටමින් මිනිස්සුන්ට දැනුම විදිහට ගේන්න ඕනේ. කියන්නේ දැනුම පාදක කරගත්ත කෘෂිකර්මාන්තයක් විදිහට මේක ඩෙවලොප් වෙන්න ඕනේ. ඒ පැත්තට දාලා පරිශ්‍රණ ගණනාවක් සහ පේටන්ට් ගණනාවක් කින් යුතු ආයතන ලංකාවේ දැන්ට තියෙනවා අත්‍තරම මේ මහ පොළොවට ඔබතුමාලා කොහොමද දැන් මෙතන අපිට ප්‍රශ්න වෙන්නේ වොලියුම්ස් දැන් අපිට ලීටර් ලක්ෂ ගාණක් දවසට ටික ලොකු ෆාම් එකකට ඇත්තටම අවශ්‍ය වෙන්නේ නැති අවස්ථා තියෙනවා ගොඩක් සාමාන්‍ය දැන් අපේ සිස්ටම් එකට ලොකු වියදම් නැතුව මිනිස්සු මිනරල් වෝටර් හදනවා මිනරල් වෝටර් ප්ලාන්ට් වලට අපේ ටෙක්නොලොජි එක අපි දෙනවා නෑ අපි ඇග්‍රිකල්චර් මිනරල් කියන්නේ මිනරල් වෝටර් මේවට මොනවද drinking water drinking water plants වලට ඕගොල්ලෝ දෙනවා නේද දෙනවා very good to know anyway I will talk to you separately about that that's really interesting can you please mention your organization මොකක්ද මේ ආයතනය අපේ ආයතනය BGTRI කියලා එකක් Biogenic Green Technology Research Institute හරි මේ පොඩ්ඩක් මේ වෙබ්සයිට් එක ලින්ක් කරන්න පුළුවන්ද මේ chat එකේ හරි මම දාන්න හරි බොහොම ස්තුතියි මිස්ටර් බාතිය පටන් ගන්න yes okay ඒතර වතුර වල තියෙන එක එක sedimentation levels කරනවා තියෙනවා එක එක වතුර තියෙන sizes වෙනස් ඊට පස්සේ මම එන ටක් ගාලා components වල valves difference valves control valves air valves flow regulator check valves these are the main valves එතකොට control valve the solenoid valves regulators flow meters check valves air valves එතකොට control valves කිව්වහම මේක manual තියෙන solenoids තියෙනවා ඒක අපිට valve එකක් වතුර යන flow එක control කරන්න පුළුවන් valves එක මේ ඕගොල්ලන්ට solenoid එකේ flow and pressure දෙකම control කරන්න පුළුවන් ලොකු systems කරනකොට අක්කර 200 කරනකොට අපිට එක එක areas වලට එක එක pressure කරන ඇතුළට ගන්න ඕනේ head control එකේ bar තියෙන්නේ 5-6 bar තමයි maximum අපි යන්නේ head control එකේ ගන්න bar එකක් කියන්නේ elevation difference එකකින් create වෙන pressure එක අඩි 32ක් කියනකොට ඒ වගේ ප්‍රමාණයක මේකක් තමයි බාර් එකක් කියන්නේ. ඒක බාර් පහක් තමයි සාමාන්‍ය ලොකු සිස්ටම් එක හෙඩ් කන්ට්‍රෝල් එක අපි තියාගන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් අපි ප්‍රධාන පොඩි අක්කරේ දෙකේ වට නම් සාමාන්‍ය බාර් එකක් එකමාරක් හොඳ නැති. කොහොම හරි අක්කර ගානක් වැල්ස් 50 හරි 20 30 වුණත් අපිට ඕන වෙනවා එක එක අස්සට අපිට අවශ්‍ය ප්‍රෙෂර් එක ගන්න. මොකද ඩ්‍රිප් එකකට අවශ්‍ය ප්‍රෙෂර් රික්වයර්මන්ට් එක at least 0.5 bar PC ඩ්‍රිපර් එකකට ඕනේ. ඒ කියන්නේ PC pressure compensation මම කිව්වද මන් දෙදා හැම ඩ්‍රිපර් එකකම එක ගාන වතුර යනවා කියලා. Technology, pressure compensation. Though the pressure changes, the discharge will won't change throughout the line in different drippers. That's the idea. So that's very, very important in drip irrigation because we need to maintain uniformity and when you do the fertigation, it should be uniformly distributed through the field. So the PC is very much important. You never use the PC without dripper without PC. Pressure compensation තියෙන්න මොන නැත්නම් drip irrigation එක තියෙන හරිම benefits ගන්න බෑ. නැතිව පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් පොඩි plots වලට ඒක ප්‍රශ්නයක් නැහැ. නමුත් අරක තමයි real technology එක. ඒතර මේ valves වලින් අපිට flow control කරන්න පුළුවන්, pressure control කරන්න පුළුවන්. එතකොට ඔය තියෙන මේ වගේ පොඩි valves වල gate valves එනවා ලොකු systems වලට එනකොට ඕගොල්ලෝ දකුණු පැත්තේ පේන්නේ. ඒ වගේ ඒවා. ඒතර මේ තියෙන non return valve අපි දන්නවා. ඉතින් මේවා නම් උඩ පැත්තේ වතුර ටික පල්ලෙහාට එන්නේ නැති වෙන system එකේ pump එකට impeller එකට back pressure එකක් දැන් system එක අක්කර ගානක් ගියාම උඩින් තියෙන line වල ඔක්කොම load එක ඇවිල්ලා impeller එකේ නවදින්නේ. ඒකට මේක මැදට දාපුවම මෙතනින් යා මේක load කරගන්නවා. ඉතින් පල්ලෙහාට filters වල පැත්තට එවන්නේ නැහැ press back pressure එක. ඒතර pressure gauge is always very important that's the equipment indicate the pressure of the system. ඒ කියන්නේ අපිට අවශ්‍ය pressure එකේ යනවද
මේකෙන් දිගට යන්න වෙලා මට කතා කරොත් මම දන්නේ ડોක්ටර් වෙලාව මදි නිසා අපිට මම පුළුවන් තරම් වේගෙන් කියන්න මම මේ කියන විදිහ හරිද දන්නේ ප්‍රෙෂර් එක බලලා අපි තීරණය කරනවා මේ ප්‍රෙෂර් එක ඇද්ද වැඩි කරන්න ඕනද අඩු කරන්න ඕනද පම්ප් එක වැඩියෙන් තව RPM එක දුවවන්න ඕනද නැත්නම් අපි හැම වෙලේම ෆිල්ටර්ස් දෙකක් දෙපැත්ත ෆිල්ටර් එකක් දෙපැත්තට අපි දානවා ප්‍රෙෂර් ගේජස් දෙකක් so we know what is the delivery pressure and what is the inline pressure එන්නේ කීයද යන්නේ කීයද so generally there is a fixed pressure loss that to be used in the filtration process in any filter that should be below 0.5 ඒ කියන්නේ naturally 0.5 bar loss එකක් තියෙනවා filtration process එකට. ඒතර අපි 1 bar දුන්නොත් එන පැත්තෙන් යන පැත්තේ 0.5 තමයි යන්නේ. හැබැයි අපි දකිනවා දැන් මම මේකක වදගත්කමක් කියන්නේ pressure gauge එක. ඔන්න හැමදාම 1 bar දුවන එක 0.5 වෙලා හැමදාම වතුර ටික ගිහිලා වැඩේ වෙනවා. හැබැයි අද 1 bar දෙද්දී අද එන්නේ 0.2. So we know the filter is clogged. Filter is blocked somewhere. We need this is the time to flush. Okay, automatically කරනවා ඒ delta pressure එක sense කරලා කෙලින්ම flushing වෙන්නත් තියෙනවා නැත්නම් manually අපි දකිනවා වෙනද pressure difference එකට වඩා difference එකක් අද තියෙනවා that means the filter already blocked so we need to remove it and wash so these are the decision we can make by seeing this the indications of the pressure gauge. So ඊළඟ control valves air valve එක very important එකක් ඒ කියන්නේ අපි දන්නවා අපි tube එකකට වතුරෙන් දැන් drippers වලින් වතුර ගියාම ඇතුලේ vacuum එකක් create වෙනවා මොකද ගිහිල්ලා tubes වලට vacuum එකක් create වෙනවා වතුරට බහලා ගියාම එතකොට ඒ vacuum එක create වුණාට පස්සේ තද අවුව තියෙනකොට අපි දන්නවා බට squeeze කරලා ඇඹරිලා උණු වෙලා යන්න පුළුවන් ඉතින් අපි net off මේ vacuum breakers දානවා මේකෙදි වෙන්නේ මේක කියන two way air valves කියලා වතුර ගියාට පස්සේ ඒ වායුගෝලයේ පිටිනට සමාන වෙනකන් එළියෙන් හුලං ඇතුළේ මේ එයා වැල් එකෙන් ඇතුළට දාගන්න. ඊට පස්සේ දැන් අපි පොම්පේ ඔන් කරනකොට හැමතැනම ලයින් වල හුලන්නේ. වතුර එනකොට මෙයා හුලං ටික ඔක්කොම මේ එයා වැල් එකෙන් එළියට දානවා. එතකොට මෙයාට හුලං ඇතුළට ගන්නත් පුළුවන් එළියට ගන්නත් පුළුවන්. So drip air release valve is one of the most important thing in a drip irrigation system. Drip sprinkler ලොකු අවුලක් නැහැ හේතුව ඔරිෆිස් එක ලොකු ඉඳ හුලං හැම වෙලේම එළියට යනවනේ. එතකොට එයා වැල් එක ගොඩාක් වෙලාවට දාන්නේ ලයින් එක පල්ලෙහාට ගිහිල්ලා උඩට එනකොට. යා වැල් එක අපි ගෙවල් වල টয়ලට් වල බටේ දාන්නේ උඩට. ඒ වගේ තමයි ගෑස් එක හැම වෙලේම උඩටනේ යන්නේ. එතකොට බහලා නැගින තැනකදී තමයි යා වැල්ස් දාන්න ගොඩක්ම suitable. Okay, air valve is a very very important thing. These are different kinds of air valves that we install in the field. ඊළඟ flow regulators අපිට pressure regulation ඕනකොට තියෙන මේ valves check valves කියන්නේ මේවට අපි එනවා water meters ගොඩක් වලට අපි ලංකාවේ මේවා ගොඩාක් සයි කරන අපි නම් කවදාවත් මේව නැතුව හයි කරන්නේ කස්ටමර් කියලා අපුවොත් තමයි හයි කරන්න හැබැයි cost උත් තියෙනවා මේවට මොකද අපි කොච්චර discharge එකක් කොච්චර වතුර ප්‍රමාණයක් දෙනවද line එකට කියලා මේක reading එකෙන් තමයි බලාගන්නේ. ඒතකොට වෙනදා ගාන මේ යනවාද ඔන්න වෙනදාට වඩා වතුර වැඩි ප්‍රමාණයක් කරනවා නම් අදාළ බ්ලොක් එකට අපි දන්නවා මොකක් හරි අවුලක් කොහරි ලීක් එකයි මේ වතුර බොරුවට එළියට එනවා ඒකයි water meter එකෙන් එළියට යන්නේ මොකද PC dripper එක discharge constant so we know with the from 1000 drippers the flow rate should be maximum 4000 we can say so if it's 5000 today we know that 1000 liters went somewhere so mostly it can be a leak or you know the මොන හරි වගේ ප්‍රශ්නයක් වෙන්න පුළුවන් these are the field controls the field එකේදී අපි ආය block කරන්නේ මේ වගේ දැන් මේක මේ කඳු වල කරනකොට අපිට හැම වෙලේම pressure regulator valve එකක් දාන්න වෙනවා කිව්වා වගේ. ඉතින් මේ තියෙන මේ වගේ field control field එකේදී control වෙනවා. ඊපස්සේ අපිට ඔක්කොම automate කරන්න පුළුවන් fully මේ කරලා mobile app එකෙන් කරන විදිහට CMT technology කියනවා. Then I will come to the one of the most important thing in drip irrigation that is fertigation. We should do fertigation with irrigation. Otherwise no අරලි අරන් හෙන්ඩු ගත්තේ නැහැ වගේ. මොකද පොහොර efficiency is super high when you use with the drip irrigation system. So we need to make sure that the fertilizers are 100% water soluble. අපිට මාර්කට් එකේ දෙනවා අපි අපේ crops ඔක්කොටම මේවා පාවිච්චි කරන අපි කවදාවත් ගොඩක් අඩුයි අනිත් පොහොර පාවිච්චි කරනවා. water soluble fertilizer වලට අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් යූරියා MOP සහ SOP ගොඩාක්ම recommend කරන්නේ නැහැ. නමුත් දිය කරලා cotton රෙදිකාලකින් පෙරලා අපිට MOP and SOP sulfate of potash and muriate of potash we can use but never ඔය යාරමිලා දිය කරලා දාලා ඒවා කිසිම තේරුමක් නැති වැඩ මොකද ඒක තියෙන්නේ chelated form එකෙන් නෙමෙයි chelated form එකෙන් තියෙන ඒවා තමයි වතුර දිය වෙලා ගිහිල්ලා ගහට chelated form එකෙන් absorb කරන්නේ so as examples I can say urea MOP SOP calcium nitrate magnesium sulfate zinc sulfate all this Albert and you know the K40 කියනවා 10 52 10 30 10 10 පස්සේ ඔය කියන fertilizer ඔක්කොම water soluble ඒවා අපිට මේ වලින් දෙන්න පුළුවන් now we have a fertilizer issue in the country so to get the maximum
efficiency, we need to use drip irrigation. Otherwise, we know අපි දෙන පොහොර ටික ඔක්කොම පස්සෙන් නිකන් අපි දාන්නේ මම සරලව කිව්වොත් මෙහෙම දන්නකො. අපි දානවා මාස 3කට විතර සැරයක් පොල් ගහකට තේ ගහකට හරි දොඩම් ගහකට මිරිස් ගහකට මාසෙකට සැරයක් දානවා කියනකො පොහොර. යූරියා දානවනේ. යූරියත් එනවනේ මේ පොහොර මිශ්‍රණයේ. එතකොට ගොඩක් කියවල එනවා කියමුකෝ. මම උදාහරණයක් කියන්නේ. ඒතර යූරියා පොළවේ දැන් අපි දාන්නේ ගහේ දවස් 30ක බඩගින්නට යූරියා දාන. අපි හොඳටම දන්න දෙයක් යූරියා පොළවේ තියෙන පැය 48යි. ඇමෝනියා විදිහට වාෂ්ප වෙනවා නැත්නම් පොළවෙන් ලීච් වෙනවා. හැබැයි අපි බඩගින්නට දෙන්නේ ගහට මාසෙකටම පොහොර වුණ ගුලියක් දානවා. හැබැයි ගහ දවස් 28ක් බඩගින්න. So this is totally a disaster and thing that should stop. අපි හිතමු අක්කරයට කිලෝ 100ක් දානවා නම් යූරියා අපි drip irrigation එකෙන් කරන්නේ දවසක් කිලෝ 3 ගානේ දානවා. ඒක හරියට ස්ප්ලිට් කරලා දානවා. So we only cater to the day to day nutrient demand of the plant. Otherwise, no point of giving all the bulk one shot because the plant cannot absorb that much of the fertilizer one shot. අපිට මාසයක් බඩගෙන ඉඳලා හාල් ගෝණියක බත් කන්න බෑනේ. අපිට ඕන වෙලාවට බත් එක කන්න තියෙන්න ඕනේ වේල් 3 කනවා. ඒ වගේ එහෙම යන්නේ. ඒ වගේම තමයි ගහත්. So this is some pictures of water soluble fertilizer which is ready to be given through a drip irrigation system. මේ එක එක දැන් අපේ farms වල අපි කරනකොට එක එක fertilizer වල තියලා මෙම grams ගන්න දාලා තියලා තියෙනවා labels ලවිලා දානවා. තමයි idea එක. So the fertigation equipment systems වලට දෙන්නේ fertilizer tanks we never use them because fertilizer tank කවදාවත් recommend කරන්න බෑ. fertilizer tank වල හැම වෙලේම concentration වෙනස් වෙනවා. මොකද fertilizer එකට වතුර වැටිලා ටික දිය වෙලා අනිත් පැත්තේ බටේ ඉනවා. මේක fertigation cycle එකේ මුලදී high concentration වලින් අයි පොහොර කිලෝ 5ක් දාලා එන වතුරදී ඒ fertigation cycle එකේ පළවෙනි පැල වලට හොඳට තදට පොහොර යනවා අන්තිම වෙනකොට වතුර විතර. This is not a uniform fertigation system at all. So never recommend fertilizer tank from today. So fertilizer injector we call them Venturi. Venturi system is a constant having a constant injection rate. ඒ කියන්නේ කාන්ට පොහොර මේ පැත්තෙන් අදිනවා එහා පැත්තේ මෝටර් එක සමානයි. ඒකට හැම පැලේටම 95 equally මේකෙන් පොහොර අදිනවා. මම details වලට යන්නේ තියෙන නිසා so the Venturi is better than pohora tank here. So try to even it's cheaper to compare to the we call the fertilizer tanks. The Venturi is the model the next level of fertigation. And this is next level කියන්නේ මේ tank වලට පස්සේ ඊටත් වඩා ඒවා දැන් තියෙන අපි දැන් අපි ගොඩක් වගේ dosing pumps automation systems but general පොඩි එකක් කර කීපයකට අපිට මේ වගේ එකක් දාගන්න පුළුවන් Venturi එක හොඳටම ප්‍රමාණවත්. මේ තියෙන්නේ එහෙම අපි ගොවින් ට්‍රේන් කරපුවාම තමයි මේ තියෙන පින්තූර එදිනදා තියෙන පොහොර ටික කලවම් කරනවා ඊට පස්සේ මෙයාට මේ වගේ සිස්ටම් එකකට සක් කරන්න තියෙන්නේ. එතකොට මේ තියෙන දැන් ඩෝසින් පොම්ප මේ අපි ABC කියලා සොලියුෂන් තුනකින් තමයි වෙන රටවල ලෝකේ ෆර්ටිගේෂන් කරන්නේ අපිත් කරන්නේ එහෙමයි. නමුත් ලංකාවේ ABC කියලා කතාවක්වත් තාම නැහැ. ඒ සොලියුෂන් එකේ තියෙනවා මැක්‍රෝ එලිමන්ට්ස් B සොලියුෂන් එකේ මයික්‍රෝ එලිමන්ට්ස් ඊට C එකේ තියෙනවා කැල්සියම් because calcium is not recommended give with any other fertilizer then it can අනිත් ඒවා dissolving අඩු කරන්න පුළුවන් කැල්සියම් එක දැම්මොත්. ඉතින් හැම වෙලේම කැල්සියම් තනියෙන් දෙන්න ඕනේ අනිත් පොහොරත් එක්ක මිශ්‍ර නොකර. මික්ස් එලිමන්ට් එකේ තියෙනවා අනිත් ඔක්කොම මයික්‍රෝ එලිමන්ට්ස් අනිත් මේන් එකේ තියෙනවා මැක්‍රෝ එලිමන්ට්ස්. A B C කියලා සොලියුෂන් තුනකින් අපි ඔක්කොම data feed කරලා මොන මේ කියන්නේ dosing pumps through ඒවා අතුරට ගන්න මෙතන පොඩි dosing pump තුනක් මේකේ control panel එක මේ පුරේ නැහැ. ඒකෙන් ඇදලා ගන්නවා එදාට ඕන requirement එක ගන්නවා. දැන් අපිට වගේම තමයි අම්මා කියන්නේ බබෙක් හම්බෙන්න අම්මා කෙනෙක් feed කරනවා වගේ different plants with different fertilizer amounts in different stages of the lifetime. So according to that we have all the calculations ready with us. We dilute the fertilizer accordingly in the tanks and the 3 tanks connected to these 3 pumps and they will take the fertilizer solution as required in as given. This is CMT technology. This is totally electronic system. This is everything ppm, EC, pH, lux, everything we can control over this system. This CMT there are only 3 systems in Sri Lanka. මේක ටිකක් expensive. මේක දැන් 8 million විතර වෙනවා. ඉතින් මේවා large ලොකු farms වලට හොඳයි greenhouse complex වලට. සහ අනිත් ඒවාට. මෙතන different CMT technologies. The fertilizers then the drippers are 2 times. Doctor මට කියන්නේ තව දවසක් කරන්න වෙයි වගේ. තව slides මේ කියන්නේ මගදී නවත්තලා වැඩක් නැහැ මේකට කතා කරලා. How I think I can talk another 5-6 minutes, right? පුළුවන් මේ Mr. Bhatia මේ you can talk 10 minutes අපිට තා වෙලා තියෙනවා. මෙහෙම ඔයාට එහෙම කරන්න ඕන ඔයාට ලබන මේ බ්‍රහස්පතින්දා කරන්න පුළුවන්ද ඊටු ටික?
ඔව් අපි එහෙම කරමු ડોක්ටර්. එහෙම කරමු එහෙම. ડોක්ටර්. අනේ මේකයි. ડોක්ටර් ඔව්. මේක මට තේරෙනවා මම මේ දැන් කරන විදිහට මම දන්නේ නැහැ මේක මේ ඔඩියන්ස් හරි. එකට හරියටම ඔලුවට යනවද කියලා. මේ හරි, හරි. වගේ සබ්ජෙක්ට් එකක් හරි අමාරුයි එකපාර පින්තූර කීපයකින්. ඉතින් මේකේ මට කියන්න වෙන්නේ නැහැ වාසි අවාසි මේවා කියලා තමයි. අර අපි එදා ඉඳලා ඉගෙන ගත්ත විදිහට. sorry හරි, about that. නෑ නෑ මෙහෙම කරමු. මේ ඔයාගේ කන්සර්න් එක බොහොම සාධාරණයි. අපි මෙහෙම කරමු. ඔයාට අපි දැන් විනාඩි 10ක් ඉතුරුලා තියෙන හින්දා අපි ඔඩියන්ස් එකටත් පොඩි වෙලාවක් දෙමු ප්‍රශ්න තියෙන එකක් අහන්න නේද? Please, then we can start from online drip irrigation the other day. So definitely we can finish from the next session. ඔව්. හරි. ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අහන්න මේ මිස්ටර් බාතියගෙන්. මොකද බොහොම වැදගත් දේවල් ටිකක් බොහොම මේ ඕනකමින් බෙදාගත්තා. හැබැයි එයා කිව්වා වගේම සමහර දේවල් ඇත්තටම ප්‍රශ්න අහන්න තියෙනවා. ඒකින්ද මේ අවස්ථාව අපිට විනාඩි 10ක් වගේ දෙන්න පුළුවන් තියෙන ප්‍රශ්න අහන්න. මොකද මේ ප්‍රශ්නයක් අහන එක ඔඩියන්ස් එකේ තව කෙනෙකුටත් උදව් වෙන්න පුළුවන්. අන්මියුට් කරලා අහන්න. ඒගොල්ලන්ට අන්මියුට් කරන්න පුළුවන්. You can unmute yourself. මගේ නම එන්ඩික. මම ඉස්සෙල්ලා කතා කරපු කෙනාමයි. දැන් ඔව්. අපිට දැන් ඔය වගේ ඉරිගේෂන් සිස්ටම් වලට යන කොස්ට් එකත් එක්ක ලංකාවේ සාමාන්‍යයෙන් මේ වගේ සිස්ටම් ටාගට් කරන්නේ මම හිතන්නේ සාමාන්‍ය ෆාමර්ස් වලට ටිකක් අමාරුයි. එතකොට ඒ කට්ටියට ඔය වගේ සිස්ටම් වලට ලොකු ප්‍රාග්ධනයක් යට කරලා ඒකෙන් එන ඊල් එකත් එක රිකවර් කරගන්න අමාරු තත්ත්වයක් මට තියෙනවා. සිස්ටම් ඩෙවලොප් කරලා තියෙන්නේ ලොකු කොස්ට් එකක් එක්ක. ඒක ඉම්පෝට් කරනකොටත් ලංකාවට බදු ඩොලර් වල ප්‍රයිස් එකත් එක්ක ප්‍රායෝගික තලයේදී ටිකක් අපහසු වෙන තත්ත්වයක් තියෙනවා මට තේරෙන විදිහට මේ සිස්ටම් මිනිස්සු අතර ගෙනියන්න ගියාම. දෙවෙනි කාරණේ විදිහට ඒකට මොකද්ද කරන්න පැත්තෙන් තියෙන තාක්ෂණය සහ ඒ ක්‍රමවේද හඳුනන පැත්තේ මොනවද තියෙන මේ ගේට්වේස් මොනවද කියන්නේ වගේ විදිහට ගෙනිය ගන්න. දෙවෙනි කාරණේ විදිහට ගත්තොත් ඕගනික් ෆාමින් පැත්තට මේ කියන ටෙක්නොලොජිස් කොහොමද ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කියන එකට අදාළව අදහසක් දුන්නොත් හොඳයි කියලා හිතනවා. හරි. බොහොම වැදගත් ප්‍රශ්නයක්. ඔබතුමාට මාව ඇහෙනවා කියලා මම හිතනවා. එනව නේද? ඔව් එනවා. මේකයි මහත්තයා මේක දැන් මේ තියෙන ගැජට්ස් දාගෙන මේක ලොකු ලෙවල් එකට ස්කේල් ෆාම්ස් වලට යනකම් මේ වගේ ෆිල්ටර්ස් ගන්න ලොකුවට කරන්න ඕනේ. මම මේ වීඩියෝ එකක් දැම්මේ අපි කරව පවුරුද්ද කරව ප්‍රොජෙක්ට්ස් වගේ ඔක්කොම තෝරක් තියෙයි. මෙහෙමයි. මේක එහෙම දෙයක් නෑ. ඒ කියන්නේ අපිට එහෙම හිතන්නකෝ. අපි කෙලිම ඉලක්කමින් කතා කරමු. හරි. අපිට මිරිස් වගාවකට වතුර ගහන්න අපිට කී දෙනෙක් අපිට අඩුම තරමේ මිනිස්සෙක් හෝ දෙන්නෙක් ඕනේ දවසකට වතුර ගහන්න. දැම්මොත් එතකොට අපි දවසම වතුර ගහලත් මේ දවසම අපිටම EY 20 පොම්ප් එකකින් කෙරසිනීටර 2-3ක් පුච්චලා හරි කරන්ට් පොම්ප් එකකින් හරි දවසක් වතුර ගහලා තමයි දෙන්නෙක්ට ලේබර් කෙනෙක් දැන් කීයද පඩිය 2000යි කියන්නකෝ 2000 4000යි තෙල් වලට හරි මොකක් හරි 5000යි කියන්නකෝ දවසට රුපියල් 5000ක් කොස්ට් එකක් තියෙනවා අපිට තෙල් ගහන්න මේ වතුර ගහන්න. හැබැයි මේ ගහන වතුර ටික එෆිෂන්ට්ද? ගහට වැටෙනවද? ගන්න පුළුවන්ද? ෆ්ලඩ් වෙනවද? ඊට පස්සේ ඔක්කොම පොහොර ටික හොදා යනව නේද? ස්ප්‍රින්ක්ලර් කරොත් එහෙම ඔක්කොම පොලන්ස් ටික හොදා යනවා. එතකොට හෝස් ගහලා ගහනකොට ඒ බට වලට ගිහිල්ලා කිසිම යුනිෆෝමිටි කනේ ප්‍රශ්න ඔක්කොමත් තියෙනවා. හරි. ඒකත් පැත්තක තියමු. රුපියල් 5000යි දවසක වතුර ගහන කොස්ට් එක. එතකොට මිරිස් ක්‍රොප් එක සයිකල් එකක් අපි හිතමු මාස 4යි කියලා මැක්සිමම්. මාස 4ට දැන් අපේ මිනිස්සු ඩේලි වතුර ගහන්න එක වෙනම කතාවක්. අපේ මිනිස්සු කරන්නේ මම අර මේ සෙෂන් එකේ පළවෙනි දවසේ කරා වගේ උඩරිම ෆ්ලඩ් වෙන්න වතුර ගහලා ආය ටෙම්පරරි විල්ටින් පොයින්ට් එකට ආපුවම තමයි වතුර ගහන්නේ. අපි ඩ්‍රිප් ඉරිගේෂන් අධි කරන්නේ අපි හැමදාම වතුර පොඩි ප්‍රමාණයක් දීලා ෆීල්ඩ් කැපැසිටි එකේ ඇක්ටිව් රූට් සෝන් එක මේන්ටේන් කරනවා. ඒත් පැයකින් දෙකකින් මුළු අතරම වතුර ගහන එනර්ජි කොස්ට් එක මිනිමල්. ලේබර් බිඳුවයි. අක්කර 100කටත් එක ලේබර්යි ඕනේ. හරි අක්කරයට ආපහු මං එනවා. රුපියල් 5000 ගානේ මාස 4ට දවස් 120ට රුපියල් ලක්ෂ 6යි. ලක්ෂ 5යි කියන්න වතුර ගහන්න. ලක්ෂ 4යි කියන්න වතුර ගහන්න. ලක්ෂ 3යි කියමු. ලක්ෂ 3යි නම් යන්නේ 150 කොස්ට් එකක් දැම්මොත් මේ යන්නේ ලේබර් and energy. එතකොට drip irrigation system එකක් අපිට ඊශ්‍රායලි හොඳ system එකක් ටෙක්නිකල් system එකක් අපි දා ගන්නවා complete ලක්ෂ 6කට. ඒක ලක්ෂ 2.5 3 තිබේ දැන් තමයි 6 7 වෙලා තියෙන්නේ. ලක්ෂ 7යි කියන්නකෝ. හරි. ලක්ෂ 7 දාන්නේ මේ කොච්චර කාලයක system එකකටද? මේකට අපි අවුරුදු හරි system එක තමයි අවුරුදු 20ක් 25ක් පාවිච්චි කරනවා. මම මේ කියන්නේ චයිනීස් තායිලන්ඩ් ජරාවක් ගැන නෙමෙයි මම කියන්නේ. ඒ වලත් යම් කිසි බඩු තියෙනවා. මම කියන්නේ හරි ස්ටෑන්ඩඩ් ටෙක්නිකල් ඉරිගේෂන් මම මේ කතා කරන්නේ. ලංකාවේ මේ ඉරිගේෂන් කියන භාණ්ඩය වැරදිවට විකුණලා තියෙනවා. මුළු ලෝකෙම අරාබියේ මිඩල් ඊස්ට් වල කාන්තාරවල වගා කරන ඔක්කොම වතුර ටික අපිට බෑ මෙහෙ කරගන්න. ඕකනේ වෙලා තියෙන්නේ. ඒතකොට අපි ලක්ෂ 3ක් යනවා මේ
මොනවද අවම විදිහට ගියොත් වතුර ගහන්න ලේබ විතරක්. ලේබයි මේකයි. ඉතින් අපි ලක්ෂ 6කට සිස්ටම් එකක් හදනවා. කන්න දෙකෙන් සිස්ටම් එකේ කොස්ට් එක පේ බෑක් නේ. අතින් වතුර ගහලා ඔයා මිරිස් වලින් MICH වලින් ටොන් මම ඔබතුමාට ආගියුමන්ට් එක නේ මම මේ ගහන කියන්නේ මම කතා කරන ස්ටයිල් එක සමාව වෙන එකට. මේ කිලෝ 10000යි නම් ගන්න 15000යි නම් ගන්න අපි yield එක ඩබල් කරමු. yield ඩබල් කරන්නේ කොහමද? මැජික් එකක් නෙමෙයි. අපි day to day water fertilizer requirement එක ගහට ගෙනල්ලාම දෙනවා. ඒතර ගහ නිකම් මෙයාගේ උපරිම දෙනවා. අපි අර විදිහට හෝස් වලින් ගහනකොට වෙන්නේ පොහොර ටික ඔක්කොම ලීච් වෙලා යනවා, ෆ්ලෂ් අවුට් වෙනවා, රන් ඔෆ් වෙලා යනවා, ෆර්ටිලයිසර් කන්සම්ප්ෂන් එක වැඩි, දිලීර ලෝග වැඩි, පස්සේ තෙතමනිය වැඩි වුණාම කැටයන් එක්ස්චේන්ජ්, කාබන් ඩයොක්සයිඩ් ලෙවල් ඔක්කොම අංජබජල් වෙනවා අපි දන්නවනේ. ඉතින් ඒ ටික ඔක්කොම තියෙනවා. ඒතර ඔබතුමාට තවත් ප්‍රශ්නයක් අහන්න පුළුවන්. හරි. ඔයා ඔච්චරව කියනවනේ ඇයි මෙහෙ ඕවා වෙන්නේ නැත්? ඔන්න ඔතන තමයි අවුල. මේ ටෙක්නොලොජි එක හරියට දීලා නැහැ. මුළු ලෝකෙම කරනකොට අපි ෆේල් වෙලා තියෙන්නේ. මොකද අපි මේක බට ටිකක් දෙනවා ගහ ගනින අඟල් දෙකේ පිටේ අඟල ඩ්‍රිප් එක බටේ දෙක කියලා ඔහොම ගහගෙන මිනිස්සු ඔහේ ගහ ගන්නවා ෆේල් වෙලා තියෙන්නේ. but after learning දැන් මොඩක් හරි මාකට් එකේ යම්කිසි තැනකට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ දැකලා ඉතින් දැන් මොඩර්නයිසේෂන් ප්‍රොජෙක්ට් එකේම මයිල්ස් දාලා ඩ්‍රිප් දාලා ඒක කරලා ඒව අක්කරේ ෆාමර්ස්ට දෙනවා. ඉතින් ඒගොල්ලෝ දැන් බලන්න මම දැක්ක පහුගිය දවස්වල යන ප්‍රොජෙක්ට් මම ගොඩාක් කිට්ටුවෙන් වැඩ කරා ඔය ඉනිෂියල් ස්ටේජස් වල මොඩර්නයිසේෂන් ප්‍රොජෙක්ට් වල මම ටෙක්නොලොජි ගැන කතා කරද්දී අපි මුල ඔය ප්‍රොජෙක්ට්ස් එක ගොඩාක් වැඩ කරලා තියෙනවා. සාවලා ඔක 2010 මම ටෙක්නොලොජි එක කරේ මම පින්තූර පෙන්වන්න වෙන වෙලාවක ලංකාවේ කතා කරන්නේ නැති වෙලාවක තානමල් විල මේ මිරිස් හැදුවේ අපි. මේ ගැප් මේ ටෙක්නොලොජිස් වලට ඉතින් වෙලා තියෙන්නේ පොඩි ගොවින්ට දුප්පත් ගොවින්ට. ඒතර සිස්ටම් එක මාස 6කින් පේබැක් වෙනවා නම් අවුරුදු 10ක 20ක සිස්ටම් එක මේක මාර බෝනස් එකක්. වෙලා තියෙන්නේ අපි ටෙක්නොලොජි වැරදිවට විකුණලා. ඉතින් අර එතන තමයි මට කියන්න තියෙන්නේ මට පැහැදිලිවම ඕන දැන් මම මේ වෙලාවේ කරනවා මම දැන් එතනදි කියන හරියද කියලා ෆාමර්ස්ලා 40ක් එක්ක යම්කිසි ආයතනයක CSR ප්‍රොජෙක්ට් එකක් අක්කරේ කෑලි. මට ඔබතුමාලා ඕන කෙනෙක්ට පුළුවන් මේ පෙන්වන්න මේ වෙලාවේ ඉම්ප්ලිමන්ට් කරන්න ගිහිල්ලා ඕනනම් බලන්න බෙන්තොට යනවා, තිස්සම හරාම යනවා, හබර්න යනවා, ට්‍රින්කෝ යනවා. දැන් ඊට අමතරව අපේ කලින් පාන් සොන්තරන් තියෙනවා. දැන් ඔය දාන එකක් කරන එකක් බලා ගන්න ඕන නම් මේ යන්න ඒ ෆාමර් එක්ක කතා කරලා මේව කරලා ඉතින් හරියට ටෙක්නොලොජි දෙන්න ඕන. මේකනේ වෙලා තියෙන ලෝකෙ තියෙන හොඳම ටෙක්නොලොජිය ගෙනල්ලත් වැරදි විදිහට ඒක මාකට් කරොත් වැරදි විදිහට කියලා දුන්නොත් වැඩේ අවුල්. මට ඒක තමයි දෙන්න පුළුවන් උත්තරේ. thank you. හරි දෙවෙනි කාරණේ හරියට ෆර්ටිගේට් කරනවා කිව්වහම කෙමිකල් ෆර්ටිලයිසර් වලට මම හිතන්නේ පම්ප් සිස්ටම් එක ඩිසයින් කරලා තියෙන්නේ. එතකොට ඕගනික් ෆර්ටිලයිසර් වලට යනකොට ලික්විඩ් කැටගරිය ගැටලුවක් නැහැ. ඕගනික් හරි බයෝ හරි කියන කැටගරිය ලික්විඩ් ගැටලුවක් නැහැ. සොලිඩ් ෆෝමැට් එකකට මැනුවල්ම තමයි දාන්න වෙන්නේ මේකට. එතකොට ඕකේ මම හිතන්නේ අක්කරයක මේ සාමාන්‍ය අක්කරයක් වගා කරන්න අපි මිරිස් ගත්තොත් මිරිස් වලදී අක්කරයක් වගා කරන්න යන කොස්ට් එක සම්පූර්ණ අශ්වන්නක් එළියට අරගෙන යන කොස්ට් එකයි දැන් ඔක බොහෝදුර මාර්තන ප්‍රොජෙක්ට් විදිහට තමයි යන්නේ. දැන් ඔය සැප් වගේ ප්‍රොජෙක්ට් හරහා තමයි මේක මිනිස්සු අතරට ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. මිනිස්සු අතරම මේ අපේ තියෙන ඇග්‍රිකල්චර් මෙතඩොලොජිස් එක ගොඩක් මිනිස්සු අරගෙන කරනවා අඩුයි. අරගෙන කරන්නේ අර ඔබතුමාගේ කිව්වා වගේ අර වරද්ද ගන්න පැත්තෙන් තමයි වැරදි තමයි ඉරිගේෂන් විකුණලා තියෙන්නේ ලංකාවේ. ඒ පැත්තෙන් තමයි ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. ඒ වගේ ගොඩක් තැන්වල මම දැක්කා ගෙවල් වලට ගියාම බඩ ටිකක් කියලා තියෙනවා රස් වල. අනිවාර්යයෙන් මම මේ කතාව පටන් ගත්තේ ඔබතුමාට මතක නම් ගියාම අයියෝ මහත්තයා රිපිරිගේෂන් නම් ගේන්නේ ඕවා બ્લોක් කරනවා මෙන්න අපේ අර වර්ල්ඩ් විෂන් අර ප්‍රොජෙක්ට් වලින් මේ ප්‍රොජෙක්ට් වලින් දුන්නේව අන්න බට් ටිකක් කුල්ලා හට්ටකේ දාලා තියෙනවා. ඔන්න ඕක තමයි වෙලා තියෙන්නේ. ලෝකේ හොඳම වතුර වලින් එකක් තිබිලත් ලංකාවේ අරාබිය උච්චාසනට දුවනවා හැමම දුවනවා ඊශ්‍රායල් මේව කතා ඊශ්‍රායල් හොඳ වතුර තියෙන නිසා මේව කරලා තියෙන්නේ නෑනේ. අපේ එක තියෙන මිනිස්සුන්ගේ ආකල්පෙ මේක ඉතින් ලොකු ඇටිටියුඩ් චේන්ජ් එකක් කරන්න ඕනේ. ඒක අපි කරන්න කරනවා ඒකට ඔය ඊට පස්සේ මෙහෙමයි. අර මේක තියෙන්නේ ඉස්සල්ලාම ඕකේ ඉන්නවනේ එක ස්ටේකර්ස්ලා ඉන්නවා ඒගොල්ලෝගේ ෆලෝවර්ස්ලා ඉන්නවා සක්සස්ෆුල් වටේ ඉන්නවා. අර ලීඩ් කරන අපේ මිනිස්සු හරි බයක් තියෙනවා රිස්ක් ගන්න. අපේ ආර්ථික තත්ත්වය අපේ ගොවියාගේ ලෙවල් එක කවදාත් ඒක කරන්න බෑ. ඒක සාධාරණ. හරියට කරලා අනිත් එක හැබැයි අපි මිනිස්සුම චේස් කරනවා. දැන් අපෙන් බඩු ගත්තත් අපි චේස් කරනවා මොකද අපේ ටෙක්නොලොජි ෆේල් වෙන නිසා. දැන් ටීවී එකෙන් ඉන්ටර්නෙට් එකෙන් පොඩි ළමයෙක් වැරදි දෙයක් බලන් මනස විනාශ කරගත්තොත් එහෙම ඒක ඉන්ටර්නෙට් එකේ වැරද්ද නෙමෙයි. ඒක භාවිතේ වැරද්ද. මේකත් ඔන්න ඔය කතන්දරේම තමයි. ඉතින් අන්න ඒක කරෙක්ට් යූස් කියන එක අවශ්‍යත් වෙනවා. ටෙක්නොලොජි එක නම් හරියටම හරි ප්‍රූවන්. මොකද මේක ලංකාවට වඩා අපි මේක ලංකාව අමතක කළාම අසල්වැසි ඉන්දියාව මුළු ලෝකෙටම කැම දෙන්නේ කොහොමද? ලෝකෙ පැත්තක තියන්නේ ඉන්දියාව කෝටි 140ක් විතර ඉන්න ජනගහනේ. ඒගොල්ලොන්ට මේ මම එදාත් කිව්වා නැෂනල් පොලිසි වෙනස් කරන්න බෑ. ඩ්‍රිප් ඉරිගේෂන් 90% සබ්සිඩයිස්.
ලෝක කේරළවල ඔච්චර පොල් දෙන්නේ කොහොමද? ඩ්‍රිප් ඉරිගේෂන් 90ක් සබ්සිඩයිස්. ෆාමර්ස්ලාගෙන් ඉලෙක්ට්‍රිසිටි වලට සල්ලි ගන්න නැහැ. ඒගොල්ලෝගේ වතුරත් අඩුයි ගොඩක් ඉන්දියාව ලංකාවට සාපේක්ෂව. හේතුව ඩ්‍රිප් ඉරිගේට් කරලා මේ ඔක්කොම ක්‍රොප්ස් වල ප්‍රොඩක්ටිවිටි වැඩි කරලා තියෙන්නේ. පොඩි ඉතින් දන්නවනේ ඉන්දියාව කියන අපිට වඩා ගොඩාක්ම දුප්පත් කොට්ටාශයක් ඉන්නවා ගොවීන්. ඉතින් නමුත් ඉතින් ඒවක ලොකු මාතෘකාවක්. ඔන්න පොයින්ට් එකත් එක්ක ඇත්තට මම මේ පොඩි කාරණා කීපයක් මතු කරන්න ලංකාව ගත්තාට පස්සේ මේක වෙනස් කරන්න නම් එපා කියන එක මම ඉල්ලීමක් කරන්නේ. ලංකාව කියලා කියන්නේ ඇත්තටම වාර්ෂික වර්ෂාපතනය වියලි කලාපය සහ තෙත් කලාපය ගත්තොත් එහෙම අපි වර්ෂාපතනය කැටගරයිස් කරනකොට වියලි කියන එකේ තියෙන වාර්ෂික වර්ෂාපතනය මිලිමීටර 350ට වැඩි අඩුව මේ ඩ්‍රයි සෝන් කියලා කියන්නේ. නමුත් අපේ ඩ්‍රයි සෝන් එකෙත් 1000 ගාණක් තියෙනවා, වෙට් සෝන් එකේ 3000 ගාණක් තියෙනවා. අපි වර්ෂාපතනය කාල විදිහට ගත්තොත් ඊශාන්තික මෝසම් ඊශාන්තික සහ නිල්පදික සහ අන්තර් මෝසම් කියලා අවුරුද්ද පුරා වර්ෂාපතනයක් ලංකාව ඇතුලේ තියෙනවා. හැබැයි ඒක ප්‍රමාණාත්මක නෑ හැමතැනටම. කාලයක් ගත්තොත් එතකොට මම හඳුනා ගැනීමක් විදිහට යෝජනාවක් විදිහට කරන්නේ අර වර්ෂාපතනය අඩු කාලවල අඩු ප්‍රදේශවල ටාගට් කරලා ව්‍යාපෘති විදිහට අර දීර්ඝ කාලීනව යන්න පුළුවන් ව්‍යාපෘති විදිහට මේක ඇනලයිස් කරොත් අපිට ලොකු ඊල් එකක් හැම ඒ කියන්නේ හැම කාලෙකම ලංකාවේ පැති දෙකේ දෙන්න පුළුවන්. හරි? අන්න ඒ වගේ අර නේචර් එකත් ඇක්සෙප්ට් කරලා නේචර් එකේ ස්වභාවයත් ඇක්සෙප්ට් කරලා ඒකට බැලන්ස් වෙන විදිහට ඉරිගේෂන් සිස්ටම් එක කලාප විදිහට බැලන්ස් කරලා ඒ කලාප වලින් ගන්න ඊල් එක හරියටම මේ සංඛ්‍යා දත්ත කියන්නේ දත්ත සහ පුරෝගතනත් එක්ක අරගෙන වැඩක් කරවුවොත් ඩ්‍රිප් ඉරිගේෂන් විතරක් ගලවලා ගන්න නැතුව සමස්ත ක්‍රියාවලියත් එක්ක මම හිතන්නේ හොඳ කොලා බැඳීමක් කරන්න පුළුවන් ලෝකයේ රටවල් වලට සාපේක්ෂව ලංකාවට. ඔතුමා හරියටම හරි ඒකනේ ඇත්තටම මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ඩ්‍රිප් එකෙන් තමයි මේ ඩ්‍රිප් ගාලා කතා කරන්නේ. අපි කවදාවත් ඩ්‍රිප් එක ගැන කතා කරන්නේ අපි කතා කරන්නේ ගැප් ගැන. අපිනේ ගැප් කියන good agriculture practices ඒකදී ඔක්කොම environmental effect එක අඩුම වෙන විදිහට sustainable විදිහට හරි තියෙන සම්පත් ඒ ග්‍රාමීය සම්පත් රටේ සම්පත් පොළවේ සම්පත් එතෙන්ට යුනික් සම්පත් පාවිච්චි කරලා ඒකට ටෙක්නොලොජි කරන්න පුළුවන් ඉම්ප්‍රූව්මන්ට් එක තමයි කරන්නේ. මෙතෙන්දී වෙලා තියෙන ලංකාවේ ඔබතුමා කිව්වා වගේ රේන්ෆෝල් එක තිබ්බට ලංකාවේ දෙනවා රේන්ෆෝල් එක බයි මොඩල්. එතකොට අර ඩිස්ට්‍රිබියුෂන් එකේ ප්‍රශ්න තියෙන ඒරියාස් ගොඩක් තියෙනවා ප්‍රශ්න නැති ඒරියාස් තියෙනවා. නමුත් සමස්තයක් විදිහට වගා කරන ඔක්කොම ඒරියාස් ගත්තොත් බහුතරයක් ඒරියාස් ගත්තොත් එහෙම අර වර්ෂය පුරා විහිදිච්ච ඒ කියන්නේ හැමදාම තියෙන වතුර ප්‍රමාණය අඩුයි. වැව් වල එහෙම මේවා කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒවා දැන් වෙනස් වීගෙන යන්නේ මේක. ඒ කෙසේ වෙතත් වතුර තියෙනවා කියමුකෝ. ඒත් ගෙන වතුර ටික කොහොමද අපි එෆිෂන්ට්ලි පාවිච්චි කරන්නේ? ඒකත් එක්ක ෆර්ටිලයිසර් දීමෙන් දැන් අපි සමහර ඩ්‍රිප් ඉරිගේෂන් සිස්ටම්ස් වල වහින කාලේට පොහොර විතරයි දෙන්නේ. මොකද පොහොර වල එෆිෂන්සි එක මාරම වැඩි ඩ්‍රිප් එකත් එක්ක කරනකොට. ඒ ඕගනිකුත් වෙලා තියෙන ඕගනික් ලික්විඩ් ෆර්ටිලයිසර් තාම ලංකාවේ හරි ෆර්ටිලයිසර් නැහැ. දැන් මිනිස්සු විසින් හදා ගන්න එක එක බොරුකාරය ඕවන වැඩියෙන් තියෙන ඇත්තටම අපේ රටේ. හරි දැන් USA හරි කැනඩා හරි ඕස්ට්‍රේලියා හරි වෙන රටවලට ගියොත් එහෙම ඕගනික් ෆර්ටිලයිසර් ලික්විඩ් ෆර්ටිලයිසර් අනන්තවත් තියෙන හොඳ ඒවා. ඒවා ඩ්‍රිප් එක through අනිවාර්යයෙන් යවන්න පුළුවන්. ඒතර අපි ඒ වලදී තමයි එන්නේ මොකද එෆිෂන්සි එක වැඩි කරන්න, වීඩ්ස් අඩු කරන්න, ඊට පස්සේ පෙස්ටිසයිඩ් අඩු කරන්න. ඒක ඔක්කොම මේවා භාවිතා කරලා කරනවා. අපි කවදාද දවසක මේ ගැප් එකක් කරන්න. අපි කරන සියලුම වැඩ ගැප්. මල්ච් දාලා ඩ්‍රිප් දාලා ඉන්සෙට් පොප්ලේට් දාලා හරි සීඩ්ස් අරගෙන හරි වරයිටිස් අරගෙන හරි ප්ලාන්ටින් පැටර්න් හරි ප්ලාන්ටින් ස්පේසිං හරි කල්චරල් ප්‍රැක්ටිසස් දක්වලා ඉතින් මේක ඔබතුමා කිව්වා වගේ පැකේජ් එක. අපේ මිනිස්සු මේ කරන්නේ පැකේජ් එකෙන් කෑල්ලක් අල්ලගෙන තාක්ෂණයට බයිනවා වියදම වැඩි කියනවා. ඉතින් මිනිස්සුන්ගේ ප්‍රශ්නය නෙමෙයි ඒක. අපි මේ රටේ තියෙන පොලිසිස් වල ප්‍රශ්නය. අපි ඒක හදාන්න ඉතින් පොඩ්ඩක් උත්සාහ කරමු. හරියට හරි. ඕකේදී මෙන්න මෙහෙම දෙයක් මතුවෙනවා. ඒ බඩින කට්ටිය පැත්තෙන් මම මේ කියන්නේ දැන් අපි ඔය ඩ්‍රිප් ඉරිගේෂන් සිස්ටම් එතකොට ඉන්සෙක්ට් පැත්තට ගත්තොත් ඊට පස්සේ ෆංගල් පැත්තට ගත්තොත් ඒ පැත්තට ප්‍රොටෙක්ෂන් ඔක්කොම කරලා ඉවරලා වගාවක් කරලා ඒකට ඉන්පුට් ඇටියට ගත්තොත් ෆර්ටිලයිසර් ඉන්පුට් එකට යන කොස්ට් එක ඔක්කොම කොස්ට් එක හදලා ගණනය කරලා එක මේ කිලෝ එකක් අරගෙන කිලෝ එක මාකට් කරන ප්‍රයිස් එකත් එක්ක බැලුවාට පස්සේ අර කොස්ට් එක කවර් වෙන්නේ නැහැ තනියෙන් තමන්ගේ අතෙන් දාලා කරන ෆාම කෙනෙක්ගේ. හැබැයි ඩොනේෂන් එකක් විදියට හරි ග්‍රාන්ට් එකක් විදියට හරි වෙන ෆාම කෙනෙකුට ඒක ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. එතකොට ඕකත් එක බැරියර් එකක් විදියට මට පේනවා ඕක ඇක්සලරේට් වෙලා ෆාමර්ස් වලට යන්න දෙයකට. ඒක ඩොනේෂන් හරි ඒකට බයි බැංක් අගරි මොකක් හරි එකක් හරහා සප් එක හරි එන්න ඕනේ. අර මූලික කාර්යක ප්‍රාර්ථනාවේ ෂේප් වෙන විදිහට ෆාම ගාවට. ඒකට ඒක නොවුනාට පස්සේ ඒක ඔතන වෙලා තියෙන අර කරපු වේදමත් එක්ක බැලුවාම ලොකු වේදමක් කරලා තියෙනවා ෆාම. ඒකට සාපේක්ෂව අස්සන්නක් ආවේ. නේචර් එකේ ස්වභාවය අපිට වයිලට් කරන්න බෑ. නේචර් එකත් එක්ක මේ ඔක්කොම කරන්න වෙන්නේ. එහෙම නැතිනම් ග්‍රීන් හවුස් වගේ ඇතුලේ තමයි කරන්න වෙන්නේ. අනිවාර්යයෙන්.
ඔතන මම දැන් පොඩි දෙයක් ඇඩ් කරන්න කියලා මම ඔතන වෙලා තියෙන්නේ අර cost of production එකට කියනකට වඩා cost of production අනිවාර්යෙන් drip irrigation එකෙන් පාවිච්චි කරාම අඩුයි. මොකද yields වැඩි නිසා අර මම කිව්වා වගේ labor අරවම ඔක්කොම efficiency වැඩි. ඔතන ලොකුම ප්‍රශ්නේ අපේ ගොවියට ඉතුරු කරපු දෙයක් නැහැ මේකට initial investment එක දාන්න. අපේ ගොවිය හැමදාම දුප්පත්. ඒකයි ප්‍රොජෙක්ට් වලින්ම මේවා කරන්නේ. දැන් මම කිව්වා වගේ ඉලක්කම් වලින්ම හැදුවොත් මිරිස් අක්කරේ සාමාන්‍ය විදිහට වතුර දාලා ලක්ෂ 3ක් වියදම් කරගෙන වතුර දාන්න රුපියල් කිලෝ 10000යි නම් ගන්න අපි කිලෝ 15000ක් 20000ක් අනිවාර්යෙන් ඩ්‍රිප් කරලා ගන්නවා. එතකොට cost of production එක අනිවාර්යෙන් per kg අඩුයි. නමුත් වෙලා තියෙන්නේ initial investment එක ලක්ෂ 7යි 8යි 10යි වෙන්න පුළුවන්. ඒක දාන්න මේ අපේ ගොවි මහත්තයාට මහත්මියට සල්ලි නැහැ. ඕක ලොකු කතාවක් අපි කතා කරන්න ගියොත් හැම පැත්තටම තියෙනවා. කොහොම සුදියාට ඔබ නම අදහස් දැක්වීමට මේ ප්‍රායෝගිකව අපි ඔය තමයි කතා කරන්න ඕනේ. Batia. Hello. Batia. මම පිස්සනායක. සර් කොහොමද ඉතින් සර් ඉන්නවා දන්නවනේ මට ප්‍රැක්ටිකල් ප්‍රශ්න ප්‍රායෝගික ප්‍රශ්නයක් ගැන අහන්න මට අපේ අර මේ දඹුල්ලේ තියෙනවා ප්‍රොජෙක්ට් එකේ එක ලින් දෙකක් තියෙනවා ඒ දෙකේම මේ ඩීප් වෙල් තියෙන්නේ. එතකොට ඒකේ එනවා මේ මයිකා මේකට යොදන්න පුළුවන් සෑන්ඩ් පීටර්ස් මොනවද ලංකාවේ තියෙනවද ඇප්‍රොක්සිමේට් කොස්ට් එක කොයි වගේ වෙනවද කියලා. සර් අත්‍තරව තියෙනවා. ඔය අපේ මීඩියා ෆිල්ටර්ස් දැම්ම නම් හරියටම හරි. කාගේ කියන්නේ මීඩියා ෆිල්ටරින් කරා නම් ඔය වැඩේ හරි. මයිකා වලට මේ වෙන මයිකා වල පොඩ්ඩක් අපි වෝටර් සෑම්පල් එකක් කරන් මේ බලන්න ඕනේ පාටිකල් සයිස් එක මොකක්ද කියලා. ඊට පස්සේ ඒකට අවශ්‍ය මේ සෑන්ඩ් එකේ ග්‍රේඩ් එක දාපුවම අනිවාර්යෙන් ඔකට තියෙන සොලියුෂන් එක මීඩියා ෆිල්ටර්ස් බට් අපිට හරි මේ මීඩියා එකේ සයිස් එක ඔය වෝටර් සෑම්පල් හරි මම ඔයාලට කතා කරන්නම් මේකේ ප්ලීස් ඒක තමයි අපි කතා කරමු මේක. මේ මොඩරයිසේෂන් ප්‍රොජෙක්ට් එකේ බොහොම ලීඩ් කරපු මහත්මයෙක් මෙතුමන්ලා දන්නවා මෙතුමන්ලාගේ ප්‍රොජෙක්ට් බොහොම සාර්ථකව යනවා මිරිස් හතර මේක කරනවා. ඉතින් සර් පොඩ විනාඩියක් පුළුවන් නම් කියන්නකෝ ඔය රිප් කරලා කරන එක ප්‍රොඩක්ටිවිටි එක හොඳයිද නරකද මොකද ගොවියට වෙලා තියෙන්නේ කියලා. බොහොම පැහැදිලිවම ඇත්තටම මේ දැන් අපි මේ දවස්වල ඇත්තටම හයි ඩෙන්සිටි කරන්නේ ගොඩක් මැංගෝෙම දානවා අපි සාමාන්‍යයෙන් 560ක් දානවා අක්කරයකට මේ වෙලාවේ. ඊට අමතරව ඩබල් රෝ සිස්ටම් එකකට ප්ලාන්ට් කරන්න ඒකේ මේ ඇලි එකේ වවන්න මිරිස් හරි මොනවා හරි එකටත් අපි ඉරිගේට් සප්ලයි කරනවා මේ වගේ ටිකක් අනේ ඒකයි අර තප්පරය දෙන නිසා ඔතන ඩ්‍රිප් ඉරිගේෂන් වෙනකොට අපි අර පරණ කරපු 90යි 60න් දානවා මීටර එකමාර ඒක නෙමෙයි අපි ඔක්කොම මෙකනයිස් කරලා ඩෙන්සිටි එක වැඩි කරලා හරියට වතුර ටික රූට්ස් වලට දාලා මේකේ තනිකර ප්‍රොඩක්ටිවිටි එක වැඩි කරනවා. වෙනදාට මිරිස් පැල 5000යි නම් 8000යි නම් දාන්නේ අපි මේක පැල මිරිස් පැල 20000ක් දානවා. අඹ සාමාන්‍ය අඩි 20 පහට දෙම 1064යි එන්නේ. කොරස යා ඒ අක්කරයකට පැල 25000ට වඩා 28000ක් වගේ දාන්න පුළුවන් ඔය ඩිසයින් කරන සිස්ටම් එකට. ඉතින් ඒකයි yield එක ගොඩක් වැඩි ඇත්තටම. ඉතින් අර ප්‍රශ්න තියෙන්නේ අර ගොවියන්ට අරවා එකක් ආපුවම ඒගොල්ලෝ ටික හිර වෙනවා. ඒක කොහොමද මම ඔයාලට පස්සේ කතා කරන්නම් මේක. ඕකේ right thank you. හලෝ බාතිය yes මට මම රංජිත් අතුකෝරල ඔය මේ අපි දැන් අයියා කියලා කිව්වේ මේ මගේ මේ සීනියර් කෙනෙක් ඒකයි. හරි thank you. දැන් අපි බැංක් ලෝන්ස් දීලා ගොඩක් ඔය ඉරිගේෂන් ප්‍රොජෙක්ට්ස් කරනවා. එතකොට දැන් අපි දකින්නේ තමයි අපි එක එක සර්විස් ප්‍රොවයිඩර්ස් ලගේ සර්විස් එක අරන් දීලා ඒගොල්ලෝ ඩ්‍රිප් ඉරිගේෂන් දාලා මේව කරනවා. දැන් උදාහරණයක් ඇටියට අපි හෙක්ටයාර් 200ක් 300ක් විතර පේරවවන්න ඩ්‍රිප් ඉරිගේෂන් දාලා ඔය මහයිලුක් පල්ලම් පැත්තේ කරා. ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ අපි ඊළඟ විසිට් එක යනකොට සමහරලාට මේ නොසල්ස් ඔක්කොම ගලව දාලා මේක හරියන්නේ නැහැ සර් මේක බ්ලොක් වෙනවා ඔන්න වගේ ගැටලු තියෙනවා. ඉතින් ඒවත් සමහරක් ඒවා සෑන්ඩ් ෆිල්ටර්ස් ඔය කියන ඒවා දාලා තියෙනවා. ඒකට ඔයගොල්ලන්ගේ සොලියුෂන් එකක් තියෙනවද? අයියේ ඕක ඔතන ලොකුම ප්‍රශ්නේ මම අර කිව්වා වගේ මේ සෑන්ඩ් ෆිල්ටරේ දැම්මත් වැඩක් නැහැ. අර වතුර ඉස්සලා අපි අපේ ප්‍රොජෙක්ට් එක පටන් ගන්නේ වෝටර් සාම්පල් එකකින්. ඊට පස්සේ අපි වතුරේ මොනවද තියෙන කියලා අඳුර ගන්න ඕනේ. ඒ අදාළ ඉම්පියුරිටි එක ෆිල්ටර් කරන්න වැලිද සෑන්ඩ් එක සයිස් එක මොකද ඒක ෆිල්ටර් කරන්න මීඩියා ෆිල්ටර් එකකුයි දාන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මොන ෆිල්ටරේ දැම්මත් වැඩක් නැහැ. ඩ්‍රිප් දැන් හිතන්නකෝ එහෙම හිතන්නකෝ මං කිව්වා මෙෂ් සයිස් එක කියලා මේ ෆිල්ටරින් වල මෙෂ් සයිස් එක 120 නම් ඩ්‍රිපර් එකේ මෙෂ් සයිස් එක 70 නම් අරකින් ගන්නකොට අරකින් යන්නේ නැහැ. එතකොට ඒවල ඔක්කොගෙම මැච් වීමක් තියෙනවා. ඊශ්‍රායලෙන් ගෙනාවු බඩුවක්වත් පාවිච්චි කරාට වැඩක් නැහැ. බ්ලොක් වෙනවා හරියට ඒවා ටික මැච් කරේ නැත්නම් ස්පෙක්ස් ටික. ඇතුලෙන් එන රොඩ් ෆිල්ටරෙන් එන රොඩ් ඩ්‍රිපර් එකෙන් එළියට දාන්න පුළුවන්. ඒකේ තියෙනවා සෙල්ෆ් ක්ලීනින් කියලා මෙකැනිසම් එකක් තියෙනවා. ඔරිෆිස් එකේ සයිස් එකක් තියෙනවා ඩ්‍රිපර් එකේ. එන්නේ ඒ පොඩ්ඩක් මැච් කරන්න ඕනේ. ඉතින් ඒවා මහා ලොකු දේවල් නෙමෙයි. නමුත් ඔය වෙලා තියෙන්නේ ඉතින් අපි ගොඩක් තැන්වල අපි දැකලා තියෙනවා. ඉතින් ඒවා එහෙම මේ විකුණන්නේ නැහැ. අඟල් 2යි ලීටර් ගානයි ෆිල්ටරයයි 2යි කියලා නිකන් එහෙම විකුණන්නේ. ඉතින් මේක එහෙම බෑ. අපි ගත්තොත් අපි පදින වාහනේ එහෙම කරන්නේ නැහැ නේ අපි 92ද 95ද ගාන කියලා අපි කන්සර්න් පෙට්‍රල්. ඉතින් මේකත් එහෙම නෑ. thank you අපි මේක කතා කරමු. අපිට බලන්න යන්න පුළුවන්. මම ඕනනම් බලන්න එන්න එහෙම එකක් තියෙනවනම්.
thank you මං කියන්නම් ඒ මොනවද Okay, thank you. බාති අබේවර්ධන මහතා ඔබට බොහොමත්ම ස්තුතියි. ඒ වගේම ප්‍රශ්න අහපු හැම දිනාටමත් බොහොම ස්තුතියි. මේකෙදි ඇත්තටම අපිට ගම්‍ය වෙන දෙයක් තමයි පොඩි පොඩි දේවල් හින්දා ඒ දේවල් ගැන හරි දැනුමක් නැති හින්දා ඒකෙන් ඇතිවන ප්‍රතිඵලය ගොඩක් වෙනස් කියලා. අපි ඇත්තටම මේ ලංකාව වගේ රටක ඉඳගෙන මෙච්චර සම්පත් තියෙන රටකින් ඊටාම අඩු ප්‍රයෝජනයක් ගැනීමක් සිද්ධ වෙනවා මේ වගේ හරි තාක්ෂණයක් පිළිබඳ අවබෝධයක් නැතිවීම. ඉතින් අපි ඇත්තටම මේ ශ්‍රී ලංකා කෘෂිකර්ම ව්‍යාප්ති සංවිධානයේ විදියට අපි ඉතාමත්ම සන්තෝෂ වෙනවා මේ වගේ වැදගත් තොරතුරු ටිකක් සමාජගත කරන්න ලැබීම ගැන. බාතිය අබේවර්ධන මහත්තයා ගැන දෙයක් කියන්න ඕන. ඇත්තටම මේ අද එයා මේ තාක්ෂණය පිළිබඳ විශේෂඥයෙක් වගේම එයා හොඳ ව්‍යවසායකයෙක්. අද දවසේ එයාට එයාගේ ව්‍යාපෘති සම්බන්ධව වැදගත් හමුවීම් කීපයක්ම තිබුණා. ඇත්තටම අපි අතර ඊයර සාකච්ඡාවකුත් ආවා මේක අද කල් දාන්න පුළුවන්ද කියලා. ඒ වුණාට අන්තිම මොහොතේ එයා කිව්වා නෑ මම කොහොම හරි මේ ටික සංවිධානය කරගෙන මේකත් කරන්නම් කියලා. ඇත්තට මේ ආකල්පයට අපි ඔබට තාමත්ම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. මොකද අපිට දැනුවත් කට්ටිය ඉඳලම හරියන්නේ නැහැ. විශේෂයෙන්ම ඒක ඊ타මත්ම හැඟීමෙන් යුතුව බෙදා හදා ගැනීම කිරීම තමයි විශාල වශයෙන් වැදගත් වෙන්නේ. මම දන්නවා දැන් අද දේ හරහත් බොහෝ වැදගත් දේවල් ටිකක් සමාජගත වුණා. බාතිය මහතා මේ ලබන බ්‍රහස්පතින්දා ඒ කියන්නේ ඔක්තෝබර් 20 වෙනිදා අපි අවසාන වැඩසටහන 12 ඉඳලා එක අතර කරන්න ඔබට පුළුවන්කමක් තියෙනවා. අපි කරමු මේක මේ නැත්තම් කලබලයට කරන්න අමාරුයි. අපි එහෙම කරමු. very good. මම කැමතියි ඒකට. කරන්න දේ අපි හරියට කරන්න බෑ නේද? ඔව් ඒක තමයි. බොහෝත්ම ස්තුතියි. දැන් බලන්න අපි මේක එක වැඩසටහනකින් පටන් ගත්තේ. දැන් මේක වෙබිනාර් 3කට ආවා. ඉතාමත්ම හොඳයි. ශ්‍රී ලංකා කෘෂිකර්ම ව්‍යාප්ති සංවිධානයේ අපි මේක මුලින් පටන් ගත්තේ ඇත්තටම හැම මාසෙකම දෙවෙනි සහ හතරවෙනි බ්‍රහස්පතින්දා 12 ඉඳලා 1 මේක පවත්වන්න. හැබැයි මේ අපි අමතර එකක් විදියට අපි ලබන බ්‍රහස්පතින්දා ඒ කියන්නේ 20 වෙනිදා 20 වෙනිදා නෙවෙයි 20 වෙනිදා ඔක්තෝබර් 20 වෙනිදා මේක අපි පවත්වනවා. ඉතින් හැම දිනාටම බොහොමත්ම ස්තුතියි මේකට සම්බන්ධ වෙලා මේ පිළිබඳ උනන්දුව දක්වාට අපි උනන්දු කරාට. ඒ වගේම අවසාන වශයෙන්ුත් බාති අබේවර්ධන ඔබතුමාට බොහෝත්ම ස්තුතියි මේ දේවල් බෙදා හදා ගැනීමට මෙතරම් උනන්දුවෙන් අපි සමග එකතු වුණාට. එහෙමනම් බොහොම ස්තුතියි හැම දිනාටම. එහෙනම් සුබ දවසක්. අපි අද නවත්තමු. Thank you. Thank you.